किताब ते सिख भी निगलिया गया। लेखक कुलबीर सिंह कौड़ा। भाग 16वां। आवाज़ गुरजंट सिंह रूपोवाली। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पागलपन। जे कोई बंदा अपना जीवन दो शख्सियतां विच जी रहा होवे तां उसका दिमाग भी दो भागां विच वंडिया जांदा है ते दो दिमागी शख्सियतां रखण वाला बंदा कदे एक ते कदे दूजी शख्सियत अनुसार जिउंदा होण करके उसका विहार बदल जाता है। इस तरह दो इकट्ठियां सोचां नूं जदों वो शब्दां राहीं लोकां सामणे प्रगट करता है तां उसदे शब्द उसकी दिमागी वंड अनुसार रल मिल जाते हैं। उसे नूं ही पागलपन का नाम दिता जाता है। बिल्कुल इसे तरह ही सिखां की सोच रल गड्ड हो गई है। नतीजे वजों सिख दिमागी तौर पर हिल गया। जिन्हां अदारियां दे मुखिया ने आम सिखां दा डॉक्टर बन के इलाज करना सी, वो तख्तां दे जथेदार ते होर महत्वपूर्ण सिख आप भी इस रोग दे मरीज हैं। अर्थात जिहड़ा रोग बकरी नूं ओह रोग पठोरे नूं वांग वो डॉक्टर मरीजां नालों भी ज़्यादा अवल टवल बोल रहे हैं। जदों डॉक्टर भी बीमार होण तां मरीजां दा इलाज कौन करे। इस तरह सिख दिनों दिन धार्मिक मनोरोग के शिकार हो रहे हैं। जिन्हां ने 12 साल तक संघर्ष किया ते रवायती लीडरां नूं बुरा भला कहा, अज हालात ने उन्हां लीडरां अगे ही गोडे टेकण लई मजबूर कर दिता है। गोडे टेकण वालियां नूं चेयरमैनियां, मैंबरियां ते मुनाफा बख्श अहुदे तां मिल ही जाते हैं। जदों कोई कैंसर नाल मर रहा होवे उसदे गिट्टे ते होई फिणसी की की महत्ता रहिंदी है। सिख समाज विच कई प्रचारक कैंसर के इलाज वाल ध्यान नहीं देंदे, सगों फिणसी के आले दुआले ही इलाज करी जा रहे हैं। कदी कहते हैं फलाणे ने दाढ़ी कट ली, फलाणे की घरवाली ने भरवट्टे मुन लए, फलाणा शराब पींदा, फलाणा मांस खांदा। सिखां के मामले विच जे कोई ये आखे कि सिखां के धार्मिक तौर पर बीमार हो जाण दा इलाज पंजां तख्तां के जथेदारां तो सिवाए होर कोई नहीं कर सकता, तां सवाल ये उठदा है कि वो जथेदार तां आप बीमार हैं, फिर दूजियां दा इलाज किवें करनगे। गल सुनने वाला सुन के हैरान हो सकता है कि कदे डॉक्टर भी पागल होए हैं। डॉक्टर भी तां इंसान ही हैं, वो भी उस हालत विच ही रह रहे हैं जिस हालत विच आम सिख रह रहा है। इसदा तां इहो ही हल है कि पहलां उन्हां दा इलाज कीता जावे ते फिर आम सिख दा इलाज होवे। पर यह गल सुनने वाले नूं बड़ी अटपटी जी लगती है। जे पागलखाने का डॉक्टर पागल हो जाए तां कि उस डॉक्टर का इलाज नहीं हो सकता। किसी डॉक्टर के इलाज करने का तरीका बदलता नहीं जाता। मरीज तां मरीज है, भावें वो कोई भी होवे। पागलपन विच अवल टबलियां गल्लां तां कोई भी कर सकता है। जिवें अकाल तख्त का एक जथेदार कह रहा है कि सिख लव कुश की औलाद है, तां फिर वो जां तां सचमुच ही दिमागी तौर पर हिल गया है, जां फिर वो संविधान की धारा 25B नूं पाड़न ते साड़न वालियां नूं सीधे ढंग नाल बेवकूफ कह रहा है। बल्कि वो सारी कौम नूं ही बेवकूफ कह रहा है, जिसने 12 साल वखरी हस्ती कायम करने वास्ते संघर्ष किया है। इहो जे हालात विच कि सारी कौम का फर्ज नहीं बनता कि इहो जे गंभीर पागल का इलाज करने वास्ते अगे आवे ते उसदा इलाज करके पुन खटे। असल विच सिख पागल भी नहीं बौरे हैं। पागल बारे तां पता हुंदा है कि जदों इसनूं पागलपन का दौरा पवे तां इह की हरकतां करदा है, पर बौरे दा की पता उन्हें की चंद चाड़ देना है ते उठ के किधर नूं तुर पैना है। की पता वो अपना मूँह मत्था बना लवे जां किसी का सिर पाड़ देवे। की पता रोण लग पवे जां हसन लग पवे। इसलिए बौरा पागल तो भी वध खतरनाक है। अज लगभग सारी कौम ही बौरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कुलदीप सिंह जी इहो जिहे सारे सिखां लई खोता शब्द डौंकी वरतदे हैं। जे सिख लव कुश की औलाद हैं तां फिर हिंदुआं दा दावा बिल्कुल ठीक है कि सिख हिंदू समाज का ही अंग हैं। इस हिसाब नाल सिखां नाल वितकरा होने वाली गल भी मन घड़त हो जाती है। फिर सिखां दा वो हर मुताबला ही गलत हो जाता है जिस विच पंजाब के हिंदुआं ने भाग नहीं लिया। इस तरह हर हालत विच ही सिख हिंदू समाज का अंग बन जाते हैं।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਵੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਖਲਾਕੀ ਮੁਜਰਮ ਸੀ। ਇਖਲਾਕੀ ਮੁਜਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਾਮੂਲੀ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੀ। ਅਖੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਰਗਾ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾ ਸਕਿਆ, ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਰਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਕੇ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਗੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਘੱਟ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਤੇ ਜਾਚ ਦੱਸੀ। ਲਤਾੜੇ ਤੇ ਮਿੱਧੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨੇ ਬਲਵਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ 150 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ 4-5 ਮੀਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਪ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਮਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਝਾਕਾ ਲੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਟੁੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਧ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 90% ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਧ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਨੀਮ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਮ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਛਕੇਗਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਖਣ ਤਾਂ ਵਿਹਲੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਦੀ ਰੀਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਦਤ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੌਂ ਜਾਵੇ, ਜੀ ਕਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੱਚਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਭੂਕ ਬੇਕਸੂਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਸੀਤਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੀ। ਚਲੋ ਜੋ ਲੈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਲੈ ਦਿਓ, ਪਰ ਨਿਰੀ ਬਕ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੁੱਦੇ, ਪਾਣੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਭ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਨ ਲਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁਡਵਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ 1994 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। 1947 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਰਦਰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੀ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤੀ ਕੱਪੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾਹੌਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਝੰਡਾ ਵੱਢਣਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਤੁੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭੂਏ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜੈ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਬਦਾ 1996 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧੜਾ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸਗੋਂ 2 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਜੈ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਆ ਗਿਆ? ਉਸ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਜਨਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਦਰਦ ਕਾਹਦਾ? ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਤੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਜਗਰਾਤੇ ਥਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਵਨ ਜੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਨੂੰਹ ਮਾਰ ਕੁੜੀ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਮਾਰਨੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਦਾਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ICS ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਖ ਪਛੜਦੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਛੜਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਛੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਛੜਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਸਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਰਖਤ ਦੇ 2 ਟਾਹਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਦਾਰ MS ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਦਾੜੀ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ MS ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਿੱਖ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਲੂਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਗੰਢੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਥੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੁਰਕੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਹੈ, ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਗਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਖਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ, ਭਾਗ 16ਵਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੁਣਨ ਲਈ YouTube ਚੈਨਲ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।